با نماد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و در صحبت امروزه با ما هستند بختاور و ما سر یک موضوع مشخص صحبت خواهیم کرد. سر موضوع یک شخصیت دقیق ترش عباس علیوف که یک تاجیکی وارسته، یک تاجیکی که واقعا 120 سال 130 سال پیش یک تحولات را، یک دیگرگونی را در نظام معارف با وجود آوردن و تلاش های بیشتر کردن که یک کشور به نام تاجیکستان امروز ما و شما در آن زندگی میکنیم باقی بماند و تمام هستی خود را، فعالیت خود را، زندگی خود را برای این ملت صرف کردن و مشکلات زیاد بالای سرشون آمد. ما امروز دقیقاً با بختاور سری عباس علی و شخصیت او صحبت خواهیم کرد. بختاور با برنامه خوش آمدید. خیلی خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید. بختاور بیاید صحبت رو از جوری آغاز کنیم که عباس علیوف چگونه شخصیت بودن. من میخواستم از اول خردیش سر کنیم. عباس علیوف خادم نمایان دولتی و جمعیتی، یکی از پایه‌گذاران معارف تاجیکستان در سالهای 20 و 30 عصر 20 میباشد که در همین سالها در تشکل نظام معارف تاجیکستان بخصوص در سالهای 1920 تا سال 1945 در حدود یعنی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان خدمت باسزا نمودند. عباس علیوف 22 دکبر سال 1899 در شهر بخارا تولد یافته است. در عائله کارگر. پدرش علی بای نام داشته. در یکی از کارخانه‌های صنعتی بخارا و بعداً در شهر کاگان و چارجو کار میکرد و مادر عباس علیوف یکی از بانوان‌های بسیار هم فاضل و دانشمند بود و در تربیت فرزندان بسیار هم با جدی‌تر مشغول بود. در عائله عباس علیوف 3 فرزند بود. یکی برادر خود عباس علیوف، برادرش محمد و خواهرش که در ایام خردسالی پدر عباس علیوف یعنی در سن 4 سالگی عباس علیوف از پدر و بعدا از مادر یتیم میماند. تقدیر آنها به دست یکی از سرمایه‌داران روس که در شهر کاگان کار میکرد با نام خرونی که عباس علیوف را به زیر خود میگیرد، به سرپرستی خود میگیرد و من بعد به تربیت عباس علیوف و خواهر و برادرش مشغول می شود. هرچند عباس علیوف در محیط شهرهای کاگان و چارجو که شهرهای بیشتر روس ها که زندگی میکردن و تاجیک ها و ترکمن و دیگر ملت ها، عباس نوابسته برای دانش گرفتن خود در مکتب های اولا اصولی نو و بعدا در مکتب های روسی دانشی خیلی بزرگ میگیرد و در سالهای 1916 تا سال 1918 عباس علیوف در کارهای تجارتی مشغول می شود و سال 1917 به صف حزب کمونیستی اعضا می گردد و من بعد برای مبارزه بر ضد حاکمیت امیر بخارا یعنی عالم خان مبارزه ها میبرد، یعنی به صف جوان بخارایان یعنی اعضا میگردد. به همگان معلوم است که در سالهای اولی 20 در بخارا یک گروه با نام گروه جوان بخارایان تأسیس یافته بود که با آن یکی از شخصیت های بسیار هم فاضل و دانشمند تاجر موفق بخارا میرزا محی‌الدین منصورزاده یعنی سرپرستی میکرد. هدف آنها پیش از همه در بخارا تشکیل نمودن اولین مکتب های اصول نو، نشر کتاب های درسی و بلند برداشتن حقوق و آزادی های اهالی بخارا و اطرافیان و دیگر ساحه ها تلاش داشتند. عباس علیوف در اول با همراهانش تلاش کردند که جمهوری بخارا تشکیل شود. زیرا در همین دوره مسئله های مهمی که در بخارا به میان آمد، این سالهای آخر حاکمیت امیر بخارا عالم خان خیلی ضعیف گشت و بعدتر در این دوره گروه بلشویکان روس آهسته آهسته به مرزهای بخارا نزدیک می شدند و وقتی که میرزا محی‌الدین منصورزاده برای
барои дастгирӣ кардани ҷавонбухороён каме дур мешавад. дар натиҷа як гурӯҳи аз ҷавонбухороиён ба гурӯҳи большевикҳо мегузаранд ва ҷадидони рӯшанфикр пароканда мешаванд. дар натиҷа яке аз бисёр ҳам як шахсияти сиёсӣ ва ҷамъиятие ки дар солҳои 20 як нуфузи хеле боло гузошту барои дар Бухоро ислоҳотхоҳӣ хеле нақши муассир гузошт. Ин Абдуқодир Муҳиддинов ва бародарони ӯ буд. ҳарчанд Абдуқодир Муҳиддинов ва Аббос Алиев дар ҳамин давра робитаи дӯстӣ ва ҳамкорӣ пайдо карданд ва дар натиҷаи дӯстӣ пайдо намудани Абдуқодир Муҳиддинов ва Аббос Алиев дар ҳамин давра аллакай масъалаҳои мубориза бар зидди ҳокимияти Бухоро, яъне Амир Олимхон, гурӯҳ тӯда аллакай ҷавонбухороён дар назди арк, дар назди растаҳои бозорҳо ва ҳатто дар наздикии мадрасаи бузурги Бухоро, яъне Мири Араб, митингҳо ташкил карданд. Ва ҳатто Аббос Алиев дар ёддоштҳои хеш ба ҳатто мегӯяд ки ҳангоме ки мо барои аллакай дидем ки аз Амири Бухоро, яъне Олимхон дигар умед нест, мо бояд ба сари ҳокимиятро аз ҳукумати кӯҳнаи, яъне Амир Олимхон бояд гирем ва мо маҷбур шудем ки гурӯҳ ҳатто чодарҳоя пӯшида барои расидан ба истиқлолияти мардуми халқи Бухоро ва дигар миллатҳо талош доштем. Аббос Алиев яъне фаранҷӣ бар сар мекашиданд, дар кӯчаҳои Бухоро мегаштанд то ки як фазое ба вуҷуд биёранд барои расидан ба истиқлолияти комили мардуми Бухоро. Чунин муборизаҳорам сар пеша карданд. синашон чӣ қадар буд? Аббос Алиев чанд сола буд? дар солҳое ки Аббос Алиев ба майдони сиёсат омад, ҳанӯз яъне 18 сола буд. Яъне ин фаъолиятро аз 18 солагӣ шурӯъ карданд. дар 18 солагӣ аллакай байд дар арсаи сиёсат омад. Большевикҳои рус дар солҳои 1918-1920 оҳиста тамоми фазои Бухороро фаро гирифтанд. бисёре аз ҷадидои Бухоро ба большевикҳои рус робитаи дӯстӣ пайдо карданд, хусусан ҳамин Файзулло Хоҷаев, ки ҳамин Файзулло Хоҷаев ба сари миллати мо, хусусан тоҷикон, бисёр бадбахтиҳои хеле зиёд овард. Хусусан вай ҳатто бинед ки тамоми дороии падарашро ба большевикҳои рус ҳадия кард. ҳатто сармоядорои рус аз ҳамин Бухоро ҳазорҳо тонна тиллову китобҳои дастнавису дигар чизҳоя ба марказ, яъне ба Петербург, ба Москва бурданд. Ва дар ҳамин давра фазои сиёсии аморати Бухоро аллакай дигар умед набуд ва амири 2 сентябри соли 1920 дар Бухоро инқилоб ғалаба кард. Мегӯяд ки инқилоб ғалаба кард, вале устод Айнӣ, ҳатто устод Муҳаммадҷон Шакури дар китобҳояшон мегӯянд инқилоб набуд, ин як таҷаввузи аскари рус буд вале Бухоро. Ва бинед ки мафҳуми ҳамин инқилоб дар адабиёти илмии имрӯзаи мо хеле зиёд истифода бурда шуда истодааст. Бале дар он устод Айнӣ шоҳиди ҳамин гуна воқеаҳо буданд, чӣ гуна ҳатто ба бародари устод Айнӣ ва ҳамсафони устод Айнӣ ва ҳатто бинед ки устод Айнӣ ҳатто чӣ гуна шиканҷаҳо доданд, чӣ ранҷҳо устод Айнӣ кашиданд барои расидан барои рушди маорифу фарҳанги Бухоро. Аммо русҳо ва худи ҷавонбухороиҳо дар сафи ҳамин табаддулоту нест кардани ҳамин ҳокимияти Бухоро инҳо бевосита иштирок карданд. Ва ин дар саргаҳи ҳамин корҳо Файзулло Хоҷаев, Фрунзе, Куйбишев ва ашхоси зиёд буданд. Масалан бинед, соли 1920, яъне моҳи август, вақте ки аскарои рус, яъне большевикҳои рус дар наздикии арк меистоданд, онҳо аллакай омода буданд ки Бухороро бомбаворон кунанд ва чанд айропланҳо ҳатто тайёр буд. яке аз ҳамин шахсиятҳо ҳатто дар навиштаҳои устод Муҳаммадҷон Шакурӣ ва дигар нақсҳо Ҳамдӣ ном як шоир ба ман мегӯяд ки бояд ба Бухоро бомбаворон карда нашавад, зеро Бухоро ин дили шарқ аст, дили тамаддуни мо аст. Агар инчунин ҷараён гирад, тамоми осори моддии Бухоро ва аҳолии зиёд зери тӯпу танку дигар чизҳо боқӣ мемонад. Барои ҳамин хоҳиш мекунем ки ҳамин кор иҷро карда нашавад ва дар натиҷа
ҳамдӣ ва дигар ҳатто абдуқодир муҳиддинов хоҳиш мекунад чандин маротиба ҳатто мирзо муҳиддин мансуров новобаста аз салоҳияти шахси бароимандиш тоҷири муваффақ буд бисёр обрӯи нуфузи калон дошт дар Бухоро садди роҳи ҳамин гуна корро гирифта натавонистанд дар натиҷа болшевикҳои Бухоро рус дар ба Бухоро бомбоборон карданд. Нақши Аббос Алиев чӣ гуна буд? Шумо гуфтед ки аввал бо ҳизби коммунист ҳамроҳ шуд ва аз ин тараф бо тоҷикоям буданд ки хиёнат мекарданд. Масалан муносибаташ бо Файзулло Хоҷаев ун хиёнаткоро чӣ буд Аббос Алиев ва дидгоҳаш чӣ буд он вақт? Аббос Алиев дар ҳамин саргаҳе ки дар ҳамин Бухоро дар соли 1920 буд вай барои аз ҳар тараф масъалаи хуб омода пухта медид. Бинед дар синни 21 солагӣ масъалаҳое монд ки вай бояд гуфт ки бояд ҷумҳурии халқии Бухоро ҷумҳурии расмии мардуми тоҷикон бошад. Яъне пешниҳоди Аббос Алиев буд. Аммо шумо муносибати ду нафар ашхоси сиёсие ки дар Бухоро буд, яке Файзулло Хоҷаев ва Абдуқодир Муҳиддинов. Ва вақте ки ҳамин Фрунзе дар ҳамин арки Амир ва дар моҳи Хосабегим мегӯянд як ҷои ишратгоҳи Амир ки дар он ҷо маҷлисҳо суҳбатҳо мешавад ва пешниҳод мекунанд ки бояд ҳукумати Бухоро яъне оянда ки ҷумҳурии халқии Бухоро ташкил мешавад бояд чунин талабҳои пешниҳодҳои худашонро пешниҳод мекунанд. Бинед дар ҳамин маҷлис он нафарое ки иштирок доштанд Абдурауфи Фитрат, Файзулло Хоҷаев, Абдуқодир Муҳиддинов, Мусо Саидҷонов, Аббос Алиев ва дигар ашхос иштирок карданд. Ва дар ҳамин ашхосҳо Аббос Алиев таклиф кард ки забони расмии ҷумҳурии халқии Бухоро бояд забони форсӣ эълон карда шавад. Дуюм тамоми коргузории ҷумҳурии халқии Бухоро бояд форсӣ эълон карда шавад. вақте ки ҳамин суханҳои Аббос Алиев дар анҷуман бар пешниҳод мекунад ҳамин худи ҳамин шахсое ки Файзулло Хоҷаев яъне бо тоҷико аз ин тараф муқобил ҳатто Куйбишев ба инҳо аллакай то андозае фишор овард. Чунки аллакай шумо бинед ки Далерҷон ин корҳо аллакай аз Москав барномарезӣ шуда карда буд. Забони форсӣ дар тӯли 1000 сол забони илм буд, забони фарҳангу тамаддун ҳамаи мо буд ки мо тамоми осори бузургони мо, шоирон ва олимони мо бо ҳамин забон буд. Ва дар ёддоштҳои хеш ҳатто Аббос Алиев мегӯяд ки забони тоҷикиро барҳам додан миллатро барҳам додан аст. Аббос Алиев мегӯяд. Яъне ин чанд ашхос мегӯянд ки Нисор Муҳаммад гуфт устод Али, лекин вақте ки Аббос Алиев дар ҳукумати Бухоро новобаста аз ҷиҳати таъсирҳо фишорҳо Алиев дар ҳамин кори ҳукумати расмии Бухоро ба вазифаи ҷонишини вазири маорифи ҷумҳурии халқии Бухоро таъин шуд. Чанд сола буданд ки ҷонишини вазири маорифи халқии Бухоро ташкил? 21 солагӣ аллакай ҷонишини вазири маорифи ҷумҳурии халқии Бухоро таъин шуд ва муҳаррири рӯзномаҳои Қуқтулуш, Озод Бухоро ва Бухоро ахборӣ интихоб шуданд. Дар ҳамин вақт ҳамин рӯзномае ки мо ташкил ёфт бо забони форсӣ бо забони туркӣ чоп мешуд. Бисёриҳо гуфтанд ки бояд ин рӯзнома расмӣ бояд бо забони туркӣ чоп шавад. Лекин Аббос Алиев новобаста ҳамин таъсирҳо дар рӯзномаи Бухоро, Озод Бухоро, Бухоро ахборӣ ва рӯзномаи Қуқтулуш дар саҳифаҳои он маводҳои тоҷикӣ ҳам чоп мешуд. кӯмакҳои худи ҳамин Аббос Алиев таъсир мешуд чунки вай муҳаррири ҳамин рӯзнома буд ки шумо нусхабардорӣ кардем. Дар ҳамин вақт мо нусхаҳои ҳамин рӯзномаро ҳам масалан пайдо кардем. Он дар 21 солагиш муовини вазири халқи Бухоро шуду, яъне зуд рушд карду, ин қадар пешрафт кард. Мегӯянд мавзӯъ ин буд ки тоҷик набуд Аббос Алиев ва баъзеҳо навиштанд. Шумо мегӯед ки яъне мо бисёро мегӯянд ки не тоҷик буд. Далелҳои таърихӣ, шаҳоди таърихӣ чӣ мегӯянд дар ин мавзӯъ? Масалан бинед ки дар солҳои 20 бисёри ашхоси барҷаста худро турк эълон карданд.
турк эълон карданд, лекин Аббос Алиев то охирин лаҳзаҳо тоҷик монд. ва дар ҳамин анкетаҳое ки дар дасти мо аст, ҳамин анкетаҳои Аббос Алиев ки бо дасти худаш навиштааст, дар ягон ҷое Аббос Алиев худро турк ёки дигар миллат эълон накардааст. ҳама ҷо тоҷик менависад. Яъне дар ҳама ҷо худро шумо инро аз бойгониҳо нусхабардорӣ кардед. Бойгониҳои куҷо? Масалан ин бозёфтае ки имрӯз дар бойгонии марказии ҷумҳурии Тоҷикистон фонди шахсии Аббос Алиев аст ки дар он ҷо тамоми ҳуҷҷатҳо, аксҳо ва маводҳои лозимӣ дар бораи ҳаёт ва рӯзгори Аббос Алиев нигоҳ дошта мешавад. Ва дар ин ҳуҷҷатҳое ки ман пешкаш мекунам 4 анкети Аббос Алиев аст аз соли 1920, 24 ва 1930 ва соли 1954. яъне дар давраи ҳассостарин таърихи мо ҳастанд ин анкетаҳо. ягон ҷое Аббос Алиев худро ёки гӯем турк, яъне миллатҳои турк забон эълон накардааст. яъне ин далелҳои қатъиянд ки Аббос Алиев то охирин лаҳзаҳо худро тоҷик монд. ва ҳар куҷое ки сафар мекард бо забони форсӣ суханронӣ мекард. ин ҷасорат ва ҷавонмардии ин шахси ватандӯзро дар он солҳо нишон медиҳад. барои чӣ Абдуруфи Фитрат баъд ҳамон шахси ҷадиде ки дар Бухоро бисёр нуфуз дошт, лекин дар Туркия таълим гирифт, савуд аллакай ақидаҳои пантуркистӣ дошт ва дар Бухоро як қатор корҳои нохалафӣ монд. хусусан аз тоҷикон, вақте ки ҳар кас ки тоҷик худро мегуфт, аз мардуми тоҷикзабон 5 дирам ҷарима меситонданд. ҳар касе ки худро ба ҳамин пешниҳоди Абдурроҳи Фитрат, ҳар касе ки худро яъне тоҷик эълон мекард ба минтақаҳои дурдасти Қазоқистон, Сибир, дигар ҷоҳо ба дарға мекарданд. нов баста аз ҳамин гуна таъсирҳо Аббос Алиев бо Абдуруф Фитрат ва Файзулло Хоҷаев, Мусо Саидҷонов ва дигар ашхос ҳамеша даст боло буд. ва соли 1922 вақте ки Аббос Алиев дар Бухоро як митингро ташкил карду ба муқобили ақидаҳои ин шахсҳои хиёнаткор ошӯбҳо ташкил кард ва вайро аз вазифаи муовини нозири маорифи ҷумҳурии халқии Бухоро озод карданд ва Аббос Алиев барои таҳсил ба институти меҳнаткашони Шарқ ба номи Сталин он вақт мегуфтанд, ба он ҷо барои таҳсил рафт. ва дар ҳамин давра Аббос Алиев дар ҳамин Москав бисёр ҳам дониши хеле хуб гирифт ва дар байни ашхоси намоёни сиёсӣ ва ҷамъиятии рус аллакай як нуфуз пайдо кард. ва соли 1923-1924 Аббос Алиев ба Бухоро боз баргашт ва дар якчанд вазифаҳои пурмасъул кор кард. ҳатто дар ин давра 11 забонро медонист. аммо як шахси танҳо ҳама корро иҷро карда наметавонист. ва новбаста аз ҳамин гуна корҳо Аббос Алиев дар анҷумани муаллимони Бухоро дар соли 1924 ва дигар он ҷамоатҳое ки баргузор дар Бухоро дар дигар ҷойҳо баргузор мешарданд, бо забони озод форсӣ, русӣ ва ҳатто забони туркиҳоро ҳам хуб медонист. ҳатто ба душманонаш бо забони туркӣ ҷавоб медод. Аббос Алиев дар соли 1924 аллакай масъалаҳои ҳудуди миллӣ аллакай ба миён омад ва ин масъалаҳои ҳудуди миллӣ дар Самарқанд, дар Тошканд ва дар Москов баргузор гардид. Аббос Алиев барои мавҷудияти миллати исбот намудани тоҷикон ҳамчун миллат як қатор мақолаҳои илмӣ дар маҷалаҳои марказ, журнали Восток, Новый Восток, журнали За партию, журналҳои дигар мақолаҳои илмӣ чоп кард. ин дар хусуси исбот намудани таърихи фарҳанги тоҷикон буд. зеро дар солҳои 20 тоҷиконро ҳамчун ақалияти миллӣ, майда миллат эълон карданд. як ҳуҷҷати нодире ки дар бойгониҳои марказӣ мо пайдо кардем ва имрӯз дар ҳамин китобҳои илмӣ
он дарсие ки чоп шудааст дар бораи масъалаҳои тақсимоти миллии ҳудудӣ то ҳамин чиз дарж 18 майи соли 1923 дар назди кумитаи марказии Туркистон шӯъбаи камсамолӣ ва партияи коммунистии тоҷикон ташкил меёбад. ҳамин шӯъба раиси ҳамин шӯъба Шириншоҳ Шоҳтимур, яъне қаҳрамони Тоҷикистони мо. бинед ки дар ҳамин шӯъба Аббос Алиев, Баҳринисо Тоҳирова, Чинор Имомов, Абдураим Ҳоҷибоев ва дигар шахсон аъзо гардиданд. ҳадафи инҳо чӣ буд? ҳадафи инҳо якум ташкили мактабҳо, ташкили рӯзномаҳо, китобҳои дарсӣ ва дигар масъалаҳое ки бевосита дар бобати ҳуқуқу озодиҳои тоҷикон буд. ҳарчанд ин шӯъба то як муддате то соли 1924 моҳи апрел давом кард, баъдтар ин шӯъбаро барҳам доданд. новбаста аз ин тақсимоти миллии ҳудудие ки дар соли 1924 ҷараён дошт ва моҳи август, хай дар тақсимот ин бисёр масъалаҳое шуд ки тоҷикони бисёр ҳам дар кори комиссия роҳ надоданд. дар сари кори комиссия намояндаҳои барҷастаҳои туркзабон, гӯем ҳам хато намекунем, Абдулло Раҳимбоев, Файзулло Хоҷаев ва дигар шахсҳо истоданд. чаро онҳо барои манфиатҳои миллати тоҷик хидмат накарданд? ва бинед Аббос Алиев дар ҳамин давра тамоми душманонашро бо суханҳои қатъӣ, далерӣ, ҷасурона ҷавоб медод ки бояд Тоҷикистон ҷумҳурие ташкил ёбад. як масъала бинед Далерҷон, вазири корҳои хориҷии Русия Чичерин дар соли 1924 бо номи лоиҳаи Тоҷикистон ташкил ёфт, таъсис дод. лоиҳаи Тоҷикистон ки ин ҳозир лоиҳа дар бойгони Федератсияи Россия махфӣ нигоҳ дошта мешавад ва ин лоиҳа аз 30 пункт аз 125 саҳифа иборат аст ва дар Осиёи марказӣ ҷумҳурии алоҳида бо номи Тоҷикистон ташкил меёбад. аммо ҳамин лоиҳаи Чичерина дар кори тақсимоти миллии ҳудудӣ байнобат гирифта нашуд. ҳарчанд Чичерин як шахсияти бисёр ҳам намоёни сиёсӣ ва ҷамъиятӣ дар марказ буд. он мактубҳое ки вазири корҳои хориҷии Русия Чичерин ба роҳбарони воломақоми Тоҷикистон ба номи Абдуқодир Муҳиддинов, ба Аббос Алиев, ба Абдураим Ҳоҷибоеву, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтимур номаҳои зиёд навиштааст. чӣ қадар як шахси ватандӯст нисбат ба миллати тоҷик назари некбинона дошт ва ҳамин пешниҳодҳои Чичерин ҳам дар кори комиссион нодида гирифта шуд. бинед ки китоби ҳамин Немченко дар бораи тақсимоти миллии ҳудудӣ соли 1925, бинед дар ҳамин китоб тоҷикои ҳатто 20% миллат нишон додагӣ не. ҳолон ки тамоми Осиёи миёна ҳама тоҷикзабонон бисёртар зиндагӣ мекарданд ва ҳатто бинед Абдураим Ҳоҷибоев дар китоби Тоҷикистони худ ки дар соли 1929 ин китоб навишта шудааст бо забони русӣ. ин китоб дар вақте дар ҳимояи давлатдории миллии тоҷик нақши муҳим гузошт, зеро ин китоб бо супориши ҳукумати Тоҷикистон Нусратулло Махсум супориш дод ва Абдураим Ҳоҷибоев дар муддати 2 ҳафта ҳамин китоба навишт ва дар ҳамин китоб Абдураим Ҳоҷибоев боби якумаш бо номи Тоҷикон, бо ҳамин ном дар ҳамин соли 1929 Аббос Алиев китобе навист бо номи Тоҷикон дар байни турксозон. Аббос Алиев ҳам чунин китоб навишт. Тоҷикон дар байни турксозон. ин китоб дар айни ҳол дар тамоми китобхонаҳо ва бойгониҳо ва дар китобхонаи марказии Федератсияи Россия то ҳол мо пайдо накардем. чаро? сабаби асосии нопайдо кардани ин китоб бисёр махфӣ шудааст. чунки ин китоб дар масъалаҳои якум Аббос Алиев туркҳои Осиёи миёна хеле зери танқид қарор дод. дуюм мавҷудияти миллати тоҷика ҳамчун миллат нишон дод ва бояд дар ҳамин китоб Аббос Алиев менависад ки як қисми пораҳои ҳамин саҳифаҳои китобро мо пайдо кардем. як кофта ёфтем баъзе пороша. дар ҳамин китоб менависад ки Аббос Алиев менависад ки
дар ҳангоме ки тоҷикон ба марказ яъне номаҳои зиёд навиштану ҳатто гурӯҳи корӣ ҳатто ба Москав дар соли 1924 25 26 27 то 29 рафтанд, дар марказ нисбат ба тоҷикон кам таваҷҷӯҳ карда шуд мегӯяд. роҳбари ҳамон вақтии Иттиҳоди Шӯравӣ Сталин дар баробари сакни гапа меояд гап мезанад Абдусалиев. ва бинед ки дар соли 1925 Сталин ба номи Тоҷикистон нома фиристон ва гуфт тоҷикон як миллати қадимтарини Осиёи Миёна таърих ва фарҳанги бо доранд, аммо чаро марказ ба тоҷико аз рӯи қонунҳои ҳамонвақтии советӣ як ҷумҳурии кӯчаке бо номи ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон доданд. тамоми шартҳои асосии ҷумҳурӣ шудан барои тоҷикон буд, лекин таъсири ҳамин гуна омилҳои фишороварӣ ба тоҷикон хеле зиёд буд. акун бинед ки дар соли 1924 моҳи октябр ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон ташкил ёфт ва дар ҳамин сол ҳукумати Тоҷикистон на балки дар Душанбе ҳукумати худро ташкил доданд, балки дар Тошканд ташкил карданд ва ҳукумати расмии Тоҷикистон раиси Кумитаи Инқилобии Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва муовини ӯ Бӯтабой Дадабоев ва Абдуқодир Муҳиддинов, Чинор Имомов, Шириншоҳ Шоҳтимур ва аъзои ҳукумат новобаста ба ҳамин таъсис шуд. ва дар ҳамин вақт Аббос Алиев дар синни 25 солагӣ нозири маорифи ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон таъин шуд. яъне 25 солагӣ аввалин вазири маорифи Тоҷикистон ба забони имрӯза. нозири маорифи ҷумҳурии Мухтории Тоҷикистон дар санаи 14 декабри соли 1924 дар синни 25 солагӣ ва 24 декабри соли 1924 вазорати маорифи Тоҷикистон ташкил ёфт. ва дар ҳамин вақт Аббос Алиев аз шаҳри Тошканд 36 нафар корманди нозироти маорифро бо худ ба Душанбе овард. ва бинед ки Аббос Алиев барои чӣ дар ҳукумати марказии ҷумҳуриҳои расмие ки туркҳо ташкил карданд, Қазоқистон дигар наистод, бо онҳо кор мекард. вай аллакай шахси ватандӯст, ватанпараст, содиқтарин шахси тоҷико ҳисоб мешуд. вай аз шаҳри Тошканд ба Душанбе омад ва дар Душанбе корҳои муҳимро дар соҳаи маориф пеша кард. хусусан бинед ба ташкили мактабҳои типи нав шурӯъ кард, ба тайёрии кадрҳои маҳаллӣ дар соҳаи маориф шурӯъ кард, ташкили омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ ташкил шурӯъ кард, ба таъсиси китобхонаҳо, ба ҳатто бинед ки дар соли 1924 яке аз масъалаҳои муҳиме ки Аббос Алиев дар анҷумани якуми маорифи ҷумҳурии Ӯзбекистон пешниҳод кард, бояд гуфт дар Тошканд донишкадаи муаллимтайёркунии тоҷикон бояд ташкил ёбад. ва ин пешниҳоди вай дар Тошканд таъсис ёфт ва ин Дорулмуаллимини тоҷик то соли 1936 ва баъдтар техникуми педагогии тоҷикон ном гирифт, фаъолият кард. дар ҳамин Дорулмуаллимини тоҷик беҳтарин шахсиятҳои фарҳангӣ ва ҷамъиятии мо таҳсили илм карданд. асосаш Аббос Алиев буд. Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзода, Баҳодур Искандаров, Бобоҷон Ёзмухаммедов, Мастибек Тошмухаммедов ва ашхоси дигар. пояҳои донишкадаро на балки аз туркзабонон беҳтарин тоҷико ки Аббос Алиев таъсис дод. худи тоҷикош сохтан тоҷика на балки дар Тошканд дар маркази ҳукумати туркистониҳо ташкил дод. барои чӣ ташкил дод? барои он ки бояд аз рӯи қонунҳо ва имтиёзҳое ки ба тоҷикон буд Аббос Алиев ҳақбинона талаб кард. ва дар соли 1924 ва 1925 Аббос Алиев масъалаҳои нашриётҳои давлатиро дар Самарқанд ба миён гузошт. дар ин масъала устод Лоҳутӣ, устод Айнӣ, Саидризо Ализода ва дигар шахсҳо дар ҳамин масъалаҳо нашриёти давлатии Тоҷикистон дар Самарқанд ташкил ёфт ва дар чопи аввалин рӯзномаҳои тоҷикӣ Овози тоҷик ва китобҳои дарсие ки
کلید دانش اون مؤلفای این طرق الذهنی سید رضا علیزاده و دیگر شخصان این کتاب‌ها الکی چاپ شد و سال 1925 وقتی که حکومت تاجیکستان به شهر دوشنبه آمد، عباس علیف هم در قطار دیگران با آمد اینجا. یک مقدار پول جدا شده بود و در شهر دوشنبه میتینگ شد. رئیس حکومت تاجیکستان نصرت الله مخزوم اعلامیه را قرائت کرد و در همین وقت عباس علیف به مسئله تأسیس دادن روزنامه رسمی حکومت جمهوری مختاری تاجیکستان ایدی تاجیک را به میان گذاشت و این روزنامه در سال 1925 15 مارس با نام ایدی تاجیک که 15 مارس روز استقلالیت به آمدن تاجیکستان حکومت تاجیکستان به دوشنبه بود، عباس علیف همین را تأسیس داد و با نام ایدی تاجیک در دو شماره نام تاجیک ایدی تاجیک را فعالیت کرد و در همین عباس علیف من بعد مسئله دعوت جوانان روشنفکران به مطبوعات به علم پیشه کرد. همین سال 1926 عباس علیف مجله رسمی جمهوری مختاری تاجیکستان در ساحه معارف دانش و آموزگار را تأسیس داد. خود همون عباس علیف. یکی از برتری و ولایت عباس علیف همین است که در سال 1925 در دوشنبه سال رودکی و سال نوروز اعلام کرده شد. در سال 1927 عباس علیف را از وظیفه ناظر معارف تاجیکستان از کار آزاد کردند و به جای آن نثار محمد یوسف زیا را به کار تعیین کردند. وقتا ببینید خیلی از خدمت‌های این ابرمرد یک تاجیک واقعا برای ما افتخار داشت و خیلی مفصل جالب گفتید، ولی وقتی ما به زندگی عباس علیف ژرف‌تر نگاه میکنیم میبینیم مشکلات زیاد هم در زندگیش داشتن، یعنی گاه زندان هم تجربه کردن و آخر عمرش که دیگه در تاجیکستان با ما نبودن، رفتن در یک کشور دیگر از دنیا گذشتن. این فاجعه چرا به سر عباس علیف افتاد؟ چرا زندگی یک چنین مردی که برای این ملت اینقدر خدمت کرد اون وقتا زیاد این مشکل به سرش اومد؟ چرا؟ ببینید عباس علیف همیشه با تاجیکستان بود، هیچ وقت خود را از تاجیکستان دور نکرد، همیشه با تاجیکستان بود و عباس علیف با تمام روشنفکرای تاجیک از سالهای 30 40 50 رابطه دوستی حتی مکاتبه ها داشت با اکادمیک علاءالدین بهاءالدین، عبدالغنی میرزایف و باباجان غفورов، لاهوتی و دیگر شخصا بسیار هم رابطه قوی داشت. عباس علیف از سال 1927 چنانه که گفتیم تا سال 1930 در انستیتوت شرق شناسی به نام نریمانوف مسکو تحصیل علم کرد و در همین دوره عباس علیف به آموختن زبانهای خارجی شروع کرد و عباس علیف در تمام انکیت‌های خود و حتی زیاده از 11 زبان خارجی را عباس علیف میدانست در همین دوره. برای چی عباس علیف زبان خارجی را آموختن را پیشه کرد؟ زیرا در همین دوره تمام مجله و روزنامه ها و کتاب های اروپا، روسیه با وارد آسیای مرکزی می شد و عباس علیف همیشه در بالای همین مطالعه همین مطالعه میگه تو فهمه که چی گپ میذاره در وضعیت سیاسی جهان چی گپ و کارا رفت ایستاده است. چرا رفت از تاجیکستان؟ چرا دیگه بر کارهای سیاسی دیگر بند نبود؟ یعنی فقط آموزگار و تحصیل اصل کنار رفت. چرا سیاست کنار رفت؟ از کار رفتن عباس علیف از تاجیکستان یکم و خود اختیاراً به اسپیرانتور رفت. دوم همین که و آدم سیاست هم بود، لیکن برای الکی در همون سالها در سرگاه علم تاجیک مورخین از حساب ملت تاجیک عموما نبود. ما در ساحه مطبوعات داشتیم، ساحه ادبیات داشتیم، لیکن در سرگاه تاریخ ما مورخانی برجسته نداشتیم و عباس علیف به مسکو رفت و در همین انستیتوت تحصیل کرد، رساله نوشت و بعدتر دفاع هم کرد. عباس علیف سبب از ناظر معارف تاجیکستان رفتنش را استاد محمد جان شکوری بخاری و بعض مقاله های استادان سعدی نامشون از
شادی شاکرزاده و دیگر در کتاب‌های شهرت سعدیف قید میکنن که عباس علیف با کاتب بیوروی آسیای میانکی زلینسکی دست بالا شد و همین سبب رو او را از ناظر معارف تاجیکستان از کار آزاد کردند. و بینید که در یگان حجت‌های بینید برادر، در یگان حجت‌ها در یگان جای عباس علیف نگفته است که من از فلان جا کار فلان رفتم، در یگان حجت‌هاش نگفته است. اینا باید برای گفتن دلیل علمی و از آن پاره اقتباس آوردن در کار. آخری عمر این آدم با چه انجامید و امروز ما چی وظیفه داریم که در برابر این شخصیت برای تبلیغش، شناساییش و چیکار کنیم برای عباس علیف که امروز نه یک کوچه به نامش است، نه مقطع به نامش است، نه یک خیابانی به نامش است و عموما ما کمتر اطلاع از جانفدایی ها و مبارزه ها و تلاش های این برمرد برای ملت ما داریم. عباس علیف تا سال 1936 در دانشگاه دولتی آسیای میانه در آنجا هم به حیث همچون آموزگار فعالیت کرد و در سال 1932 عنوان پروفسوری را، یعنی اولین پروفسور تاجیک هم هستند، پروفسور تاجیک، و در سال 1934 دکتر علم‌های تاریخ دادند. و عباس علیف در سالهای یعنی در سالهای سیومی عصر 20 دو اثر ماندگار نوشت. یکی تاریخ خلق‌های آسیای میانه، دوم تاریخ نگاری شرق قدیم که این اثرها بسیار کتاب‌های ماندگار هستند. و حتی در همین کتاب تاریخ خلق‌های آسیای میانه عباس علیف در تمام مخص‌های تاریخی را بررسی کرده، دوره‌بندی تاریخ خلق تاجیک را الکی نشان داده است. و بینید در استاد عباس علیف را ما وقتی که مورخی برجسته میگوییم، عباس علیف در سال 1926 وقتی که همین مجله دانش و آموزگار را تأسیس دادند، در همین مجله عباس علیف به یکی از کارکنان ناظر معارف تاجیکستان قاسم دایلمی سپارش میداد که آچر که تاجیکان اکادمیک برتولد را از زبان روسی به تاجیکی ترجمه کنند. در سالهای 30 در آسیای مرکزی و اتحاد شوروی یک روند جریان تعقیبات استالینی به سر ملت مردم آسیای میانه آمد و همین گونه مقاله و روزنامه ها در خصوص راهبران همان وقته تاجیکستان و دیگر اشخاص نویسنده و شاعرها بسیار مقاله ها و مقاله های تنقیدی چاپ می شد و عباس علیف در تاشکند ماند، زیرا میدانست که او را در سال 1936 حبس میکنند. اما عباس علیف در سال 1936 در تاشکند هم حبس شد برای درست نوشتن تاریخ انقلاب بخارا از جانب فیض الله خوجایف. حتی میگن این دو راهبر اول همون وقت هم تحقیر کرد و حبس شد. و ببینید در گپ در اون سن است که عباس علیف در یک همین حجت ها من روی خطی مقاله ها و رساله های عباس علیف است و در سال 1930 می نویسد که من با ضد کتاب فیض الله خوجایف، یعنی واپروتی کنسپسی فیض الله خوجایف по истории бухарского революция، یعنی من پروتی به همین کتاب یک اثر هم نوشتم و برای همین گونه ناسازگاری های فیض الله خوجایف و دیگر اشخاص عباس علیف را با جرم همچون ملتچی بورژوازی در سال 1936 حبس کردند و در تا سال 1940 یعنی عباس علیف در تاشکند حبس بود. خوشبختانه بسیاری ها میخواستند که عباس علیف را پرانند، لیکن با کمک و پشتیبانی استاد ابوالقاسم لاهوتی این حکم اجرا نشد و در سال 1940 عباس علیف نه از تاشکند بلکه به دوشنبه آمد در اینستیتوتی پداگوگی به نام شفچنکو حالا دانشکده آموزگاری تاجیکستان با کسب آموزگاری از فن تاریخ شرق، تاریخ کپس دیگر را به دانشجویان درس میداد و در همین دوره عباس علیف را از مطبوعات دور کردند. برای چی؟ برای آن که در پاسپورت آن یک تمغه نشانی زندانی شویش همچون یک شخصی
буд Аббос Алиев аввалин ашхосе ки мафҳуми истилогарии русро дар адабиёти илмии мо ҷорӣ кард. баъзеҳо мегӯянд дар замони шӯравӣ мегуфтанд ки ҳамроҳ шудани Осиёи Миёна ба Русия. дар ҳамин вақт Аббос Алиев ҳаминро қабул надошт. хизмати Аббос Алиев дар таъсиси китобхонаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ хеле бузург аст. ва бинед ки яке аз донишманди тоҷик Усмон Шокир дар бораи адабиётшинос Усмон Каримов як китобе навиштанд ва дар ҳамин ҷо як сухани бисёр ҳам аст ки 22 дар ин ҷо як масъала ҳаст ки Аббос Алиев дар соли 1933 як нусхаи бисёр ҳам нодири Гулистони Саъдиро ки котиби ҳамин нусха Кашмири Нароонӣ ки дар соли 1698 китобат шудааст, Аббос Алиев ҳамин китоба 22 апрели соли 1933 бо 100 сум ҳамин китоба харидорӣ карда ба китобхонаи ҳамонвақти Фирдавсӣ таҳдия кардааст. ман баъд ҳамин китоба варақ вақт дадам ва дар ҳамин ҷо мегӯянд ки вақте ҳамин нусхаи ман ҷустуҷӯ кардам дар нусхаи дастхатҳои Шарқ, ҳамин китоб дар ҳақиқат воқеъ мондааст. Аббос Алиев аз соли 1945 баъдтар аз Тоҷикистон аз кор рафт. сабабҳои аз кор рафтани Аббос Алиев аз Тоҷикистон сабабҳои хеле зиёд доранд. аммо новобаста ҳамин Аббос Алиев фаъолияти омӯзгории худро дар Бишкек, дар Днепропетровский ва баъдтар дар Алмато давом дод. ва дар ҳамин давра Аббос Алиев хеле корҳои муҳимро анҷом дод ва якчанд рисолаҳо ва китобҳои низ чоп кард. хусусан дар соли 1954 то соли 1958 дар Алмато солҳои охири ӯ гузашт. зиёда аз 14 нафар ҷавонон дар зери ҳимояи Аббос Алиев корҳои номзадӣ ва доктории худро дифоъ карданд. ва инчунин Аббос Алиев дар солҳои охире ки ба беморӣ гирифтор буд, 16 моҳи январи соли 1958 ҳангоми дар як чорабинӣ Аббос Алиев ҳангоми суханронӣ кардан аз дунё даргузашт. ташаккур зиёд бахтиёр, хеле як баромади ҷолиб буд, баромади муфассал буд. ман ба бинандаи барномаи Китобхон мегӯям ки китоби Шодӣ Шокирзода, нахустин нозири Маърифи Тоҷикистон, як китоби комил ва ҷомеъ дар бораи фаъолият ва корҳову шахсияти Аббос Алиев аст. ин китоб дар фурӯшгоҳҳои китоби Тоҷикистон мавҷуд аст. шумо метавонед ин китобро бихаред ва мукаммалтар бихонед. инчунин устод Муҳаммадҷон Шакурӣ ҳам як китоб доранд бо номи Фитнаи инқилоб дар Бухоро, ки дар ин ҷо дар бораи Аббос Алиев ҳам муфассал маълумот медиҳанд ва ин ҷо боз бахтовар суҳбаташонро аз қариб 12-13 китоб дигар рӯи миз оварда буданд ки аз ин ҳама ин китобҳо каму беш барои шумо маълумот доданд. фақат як пешниҳоди мо дар барнома ин аст ки мо имрӯз ба номи Аббос Алиев на ягон мактаб дорем, на ягон кӯча дорем, на ягон хиёбон дорем. хубтар мешад ки барои зинда кардани номи неки ин гуна шахсиятҳои воқеӣ абармардони таърих ки кору пайкору фаъолияташон барои мо намуна ибрат аст, чунин мактабҳо, донишгоҳҳо ё хиёбонҳо номгузорӣ карда шаванд. ин барнома, ман фикр мекунам ки дар ин барнома шумо як маълумотҳои муфассал ҷолиб аз ҳаёт ва шахсияти Аббос Алиев гирифтед. ин барномаи Китобхон буд. то барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. худоёр мададгоратон.